ٲسِو کانٛہہ تہِ مُشکِل گٔر ییٚلہِ ٲسۍ آسان پیش پیش پرنسپل صٲب ٲسۍ آسان کانٛہہ تہِ مُشکِل گٔر ییٚلہِ ٲسۍ آسان پیش پیش پرنسپل صٲب ٲسۍ آسان دعا زِ رۄب العالمیٖنہ یِم تھاووکھ ہمیشہِ بصیحت منٛز تِکیٛازِ عزت پتہٕ اگر کانٛہہ نعمت چھُ اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ سۄ نعمت چھِ صحت میڈم یِمو ڈپارٹمنٹس ہیڈ مۄکلن کوٚر تِمن تہِ تھٲیِن اللہ تعالیٰ بصیحت و سلامت اور عمر دراز کٔرِتھ رۄب العالمیٖن عطا for your dedication and your love. Your journey, his doors were always open to listen to others. Whether it was a student seeking guidance, a teacher needing support, or even a parent concerned about their child. His leadership wasn't just about enforcing rules. It was about building a community where everyone felt valued. And at home, he is my role model. Patient, kind, and always willing to listen. He has taught me lessons no textbook could ever. He is the father who cheers me on, helps me through struggles, and reminds me that no dream is out of reach. He is my inspiration and my motivator. These two worlds, though distinct, often overlap, and I am fortunate enough to have had a front row seat to the magic he creates in both. While today the bell rings on this chapter, we celebrate more than just his tenure as a principal. We celebrate the countless stories of students he has inspired, the friendships he nurtured among staff, and the legacy of love and learning he leaves behind. On behalf of all the students of Higher Secondary School Lidar, and with the deepest gratitude as both your child and your student, thank you Upsa for your dedication and your love. Your journey as a principal may end today, but your influence and impact will echo throughout the school and in every life you have touched forever. आपके लफ्जों में है प्यार का साथ, आपके कदमों से मिला रास्ता और आगाज, आपकी शफकत एक साया बनी, हर मुश्किल घड़ी में रोशनी बनी, एक बाप की तरह हर ख्वाब संभाला, हर रास्ते को अपनी रोशनी से उजाला। ये अलविदा नहीं आपका असर रहेगा, हर दिल में हर कदम पर आपका जिक्र रहेगा। And once again, congratulations on this well-deserved milestone. We are proud of you and में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सदर-ए-आली वफ़ार इंसान अपनी जिंदगी कभी तन्हा नहीं गुजारता है, वो कहीं नातों, कहीं रिश्तों, कहीं रिश्तों के साथ जुड़ा रहता है। वो रिश्ते माशरती, इखलाकी तौर से बने रहते हैं। इसी रिश्ते में एक रिश्ता आता है जो कि बहुत अजीब
یتھ انسٹیٹیوشنس مز 3 ؤری 3 رٮ۪تھ تہٕ أزِکۍ دۄہ ہٮ۪تھ 57 دۄہ 3 ؤری 3 رٮ۪تھ تہٕ 57 دۄہ یِمن 3 ؤری 3 رٮ۪تن تہٕ 57 دۄہن منٛز کیٛاہ دیُت مقبوٗل زُبانی صٲبن اَسہِ مٲلۍ سُنٛد سۄ ہمدردی غمخٲری بٲے سٕنٛز سۄ شفقت یارٕ سٕنٛز سۄ ماے افسر سُنٛد سُہ عزت آج مجھے اس سکول میں آ کے بہت ہی مسرت ہوئی. اس وقت مجھے خوشی محسوس ہوئی جب کل سویرے مجھے آپ کے پرنسپل صاحب مقبول صاحب نے فون پر اطلاع دی کہ آپ کو کل یہاں آنا. تو مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مقبول صاحب کا ریٹائرمنٹ ہے, اسی لیے یہ مجھے یاد نہیں تھا. تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میں پھر سے اس ہائر سیکنڈری سکول لٹر میں آؤں اور اس ہائر سیکنڈری کو میں دیکھوں اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھی مقبول صاحب کو میں یہاں پر, مقبول صاحب کی الوداع پر میں یہاں پر آؤں. جہاں تک مقبول صاحب کا تعلق ہے, ہم نے اکٹھے کہیں پر کام نہیں کیا ہے. مقبول صاحب کے ساتھ کہیں پر اکٹھے ہم نے کام نہیں کیا ہے. میں اس کو باہر سے ہی جانتا تھا. پان مجھے سے السلام علیکم کرا ویسے کریں یم حج بیت اللہ تہ انشاءاللہ. بیٚیہِ چھُس بہٕ بڑٕ مشغوٗل دۄنوَے بٲژ کٔرِنۍ اِنشاءاللہ 2015 اِنشاءاللہ حج 2015 منٛز ٲسِن یِم دۄشوَے شاملہِ حال. یہِ چھُ میون دُعا تہٕ اِنشاءاللہ تُہۍ تہِ کٔرِو اَتھ آمیٖن. شخصیت کو خوبصورت سہاری تحسین پیش کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار اتنے خوبصورت انداز میں کیا. Now, I want to call Mr. Rafi sir on stage to express his gratitude, feelings and his inner sentiments on this auspicious occasion for our proud principal. مختلف باتیں ہم نے مقبول صاحب کے بارے میں سنی ہیں. خوش مزاجی بھی آئی, خوش گفتار بھی کسی نے کہا, خوش کردار بھی کسی نے کہا, خوش مزاج بھی کسی نے کہا. میں نے سب کا ایک ہی نام دیا, میں نے اس کو خوش اخلاق کہا. اور یہ ایسی صفت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, خوش اخلاق ہونا. ہمارے پروفیٹ صاحب نے فرمایا قیامت کے دن سب سے جو زیادہ بھاری عمل ہوگا, جو وزنی عمل ہوگا, وہ کسی کا خوش اخلاق ہوگا, کسی کا اخلاق. اس لیے میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ مقبول صاحب کے بارے میں یہاں خوش اخلاق ہونے کی مثالیں پیش کی گئی. یہ سب سے, یہ اس کی سکسیس ہے, یہ بہت بڑے ریوارڈ ہے. نمبر 1. نمبر 2, کسی اسکالر نے کسی مجلس میں, شاید ڈاکٹر اقبال کے وہ پاکستان کے پروفیسر اقبال, اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہو, کوئی کہے کہ میں بجبار میں رہتا ہوں, اسلام آباد میں رہتا ہوں, یہ کمال نہیں ہے. جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے دل میں رہتے ہو. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مقبول صاحب ہم سب کے اور سب بچوں اور سب اسٹاف ممبرز کے دلوں میں رہتے ہو. یہ کمال ہے. انسان کے اندر یہی انمول سرمایہ ہونا چاہیے, وہ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان سارے اور ہم سب کے دلوں میں رہتے ہو. اور کسی کے دل میں کوئی جگہ تب ہی پاتا ہے جب پہلے اس کے دل میں کسی کی جگہ ہوتی. جب اس کے دل میں ہمارے لیے جگہ, جب اس نے پیدا کی, تو پھر
हमारे दिलों में भी जगह पैदा होगी। दूसरी बात, दूसरा सवाल उसी प्रोफेसर साहब ने पूछा, अगर आपको कोई बताए कि आपने क्या कमाया है, क्या कमाते हो? मैं दुकानदारी करके कमाता हूँ, प्रोफेसर बन के कमाता हूँ, प्रिंसिपल होकर कमाता हूँ। ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि कोई ये बताए मैंने किसी की दुआ कमाई है, मैंने किसी की दुआ कमाई है। ये भी मैं इसलिए के लिए भी इसको मुबारकबाद करता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, इनके हाथ में दुआएं की। तो ये सब चीजें ये अनमोल सरमाया है। हम में भी यही चीज कोशिश करनी होनी चाहिए, हमारी भी कोशिश कि हम किसी के दिल में जगह पाए, हम किसकी दुआएं हासिल करें। यही इंसानियत की मेराज है, यही मेराज है। कोई बड़ा अहदा होना मेराज नहीं है। मकबूल साहब का प्रिंसिपल कैसे से बेटा ये कमाल, ये मेराज नहीं है। मेराज ये है कि हम किसी के दिल में जगह पाए, हम किसी की दुआएं हासिल करने में कामयाब हो जाए। आप उनकी इस तारीफ के हवाले से एक अच्छी बात बताई, नीचे शायद मंसूर साहब के बच्चे की उसने बताया। मैं कैरियर के लिहाज से इनसे नीचे हूँ, मकबूल साहब तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन जितनी हम दो के दरमियान, चाहे हायर सेकेंडरी लिटर के बारे में या मेरे हाई स्कूल टॉप के बारे में या डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में, कुछ किसी वक्त हमें चीफ एजुकेशन ऑफिस को भी कंसल्ट करना पड़ता था। जितना मैंने मकबूल साहब को नजदीक से पाया, नजदीक से देखा और नजदीक से परखा, तो भाई मैं रियली ही इज इंस्पायरिंग फॉर मी। मैं बहुत मुतासिर हूं। ये तो हो गया डिपार्टमेंट, लेकिन डिपार्टमेंट से बाहर भी मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, इस गर्ज के लिए कि हम में भी यह क्वालिटी पैदा होनी चाहिए। किसी पर्सनल काम के सिलसिले में एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास हमें जाना पड़ा, तो आई वॉज अकम्पनीड। जब हम अंदर गए तो जब बड़े अफसर के पास जाना होता है तो बहुत से थ्रेट्स हुए। जो ही हमने दरवाजा खोला तो रजिस्ट्रार साहब अपने कुर्सी से स्टैंड अप किया और वो वहां से आए हमारी तरफ और हमसे गले मिले और इतना रेस्पेक्ट दिया, इतना रेस्पेक्ट दिया। चलो मकबूल साहब के साथ उसकी पर्सनल अटैचमेंट थी, लेकिन फिर जब हमें दोबारा वहां जाना पड़ा, मैं समझता कि मकबूल साहब से ज्यादा उसने मेरी इज्जत बताई, हौसला अफजाई। यू शुड बिकॉज़ ऑफ मकबूल साहब। उसने अच्छा बोया है, जो अच्छा होता है तो फसल भी अच्छी मिलती है, जरूर मिलती है। हम सब ये मकबूल साहब की बड़ाई है। एक तो बड़ाई ये है कि जो करंट ऑफिसर्स है उनको बुलाना, लेकिन जो रिटायर्ड है, जो डिपार्टमेंट से सुबह तोड़, उनको ये इनकी बड़ाई है। ये मोहब्बत, इसके पीछे मोहब्बत का उनसे, मोहब्बत का उनसे। और हमारे प्रॉफेट सोचने ने फरमाया है, तेरा ऊपर बिया भी पसंद नहीं लिया। मोमिन सरापर मोहब्बत होता है, सरापर मोहब्बत, सरापर मोहब्बत। जो जिस मोहब्बत के साए में हम यहाँ बैठे हैं, ला खैर फी मन ला यालहु वला युलह, उस शख्स में कोई खैर नहीं है जो न मोहब्बत करता हो न इसे मोहब्बत की जाए। ये जो नेगेटिव ये एस्पेक्ट है, ये बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मकबूल साहब ने मोहब्बत के साये तले में यहाँ पर, और अल्लाह करे ये मोहब्बत अगर हम बहुत इंशाअल्लाह। नंबर एक, नंबर दो, जो मैंने पर्सनली इससे अक्स किया, एक बच्ची आई उनके कमरे में, एक मैं आपको छुट्टी शायद ऐसा बच्ची इतने भी आज से 2-3 दिन, तो बच्ची ने मकबूल साहब तो छुट्टी क्या है terus मैं साबस बस terus गवर्नमेंट सगळं छुट्टी सगळ्यात मगर साबर गेली शायद ऐसे बच्ची ये तो मास ये तरबियत का एक अंदाज है। तो साबस में जो नफा काम लोग समझे जाते, फायदा जो काम ज्यादा जो काम हारम से ज्यादा।
مے باسان تمس بچی چھٹی نیوز مے باسان سہ سالس گٔمٕژ لگ بگ گھر آسہِ گٔمٕژ مگر سالس آسہِ نہٕ گٔمٕژ شفقت سے کسی کو سمجھانا شفقت سے ایک بات اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچے یہاں بیٹھی ہے ان کا سٹائل دیکھیے میں سمجھتا کہ شاید مقبول صاحب نے اس انداز سے یہ بگ کنٹریبیوشن اس صدی میں اس زمانے میں بچوں کا یہ سٹائل ہونا یہ توتان ناممکن اگر نہ مقبول صاحب ات پہ زور آسہِ توتان سے ناممکن آج سمجھیں یہ بیکورڈنس بٹ اٹ از ناٹ اٹ از فارورڈنس یہ بیکورڈنس یہی فارورڈنس تو شاید مقبول صاحب نے اس چیز پر بھی کام کیا ہوگا بہت ساری باتیں بتانی تھی میں نے تصویر فارمس حقیقت کی لیکن اور مقبول صاحب کی گریٹنس کو میں یہاں اس انداز سے بھی دیکھتا ہوں کہ اس کے بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اس کے بڑے بھائی جو اس کی شاید مجھ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کی طرح ہے اور والد کی طرح بولتے بولتے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے شاید 2 منٹ 3 منٹ ان کو پھر پان سنبھالنس 8 منٹ تو یہ بھی یہ ان کی بڑائی ہے کہ یہ رشمت پوچھ پوچھ اولاد سے پوچھ اور یہ ان کی بڑائی ہے کہ ان سے کرن ٹریٹ ایز پیرنٹ ورنہ آج کی دنیا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ خدا کرے رحم پنن پیرنٹن سے کیا ونکن گژھان تو یہ اس کی یہ بھی بڑائی ہے تو اللہ تعالیٰ کرے تو یہ جذبہ قبول اور یہ میں یہاں ایک جگہ ان پہ مسرت ہوئی کہ مقبول صاحب کی فیملی یہاں بیٹھی ان کی گھر والی بیٹھی ہیں ان کی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں I worked in a private school though for a very short span of time. We have worked first in a private school and after that we were in late as Bharat Sahib said, I recognized him straight. He was just working in Pyang Shahid, so I recognized him here because I have seen him after a pretty long time here. Bharat Sahib को मैंने देखा तो मकबूल साहब ऐसे बंदे थे कि अगर किसी को गम होता तो गम ये बुला देते बातों बातों से He was a jolly fellow, but ऐसा नहीं कि आप ऐसा समझे कि वो जोगिंग करता था तो वो उसको अपने दीन के बारे में पता नहीं है. He is a very religious and a pious person. And when I was promoted to top, he is the person who accompanied me. और इसी ने मुझे गाइड किया कि जोन के हालात कैसे कैसा नहीं है क्या है और उससे मुझे हौसला मिला कि नहीं मेरा तो अपना बंदा यहाँ पर है मुझे किसी की जरूरत नहीं है. तो उसके बाद मुझे जब आदमी काम करता रहता है तो मुझे बहुत ही एक हमदर्द एंड डेडिकेटेड एक्स-प्रिंसिपल मिस्टर इकबाल साहब से काम करने का मौका मिला because we were in the CPW and 25. तो इन्होंने मेरे साथ पर भी हाथ रखा बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा तो God bless him. I had here the Mr. in charge Chief Education Officer Mr. Manzoor Sahab. तो Manzoor Sahab and I were aiming in higher secondary school Bishwara. His experience, dedication and commitment
लिफ्टेड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैंने इसको पहले दिन भी देखा और आज भी मैंने देखा और 20 में भी मैंने देखा। द क्रेडिट गोज टू मिस्टर मकबूल साहब के जिनको स्टाफ की कोऑपरेशन से, लेकिन अंडर हिज लीडरशिप ये पॉसिबल हुआ कि ज़ेतल हायर सेकेंडरी जो है इट इज वन ऑफ द लीडिंग एंड द फेमस हायर सेकेंडरी इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। इन्हीं के वक्त में यहाँ पर ATL लैब तो इंस्टॉल हुई, तो उससे इस एरिया के बच्चे जो हैं इनको बहुत फायदा हुआ। फायदा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे मकबूल साहब की लीडरशिप थी। बहुत सारे स्कूलों में है ATL लैब, लेकिन वहाँ पर उस तरह प्रोग्राम नहीं होते थे कि अलग अलग स्कूलों से बच्चों को लाया जाता, अलग अलग एरिया से लाया गया, तो यहाँ पर वो इनोवेटिव एजुकेशन जो है वो यहाँ पर कायम हुई। बाकी मकबूल साहब के बारे में तो बहुत कुछ कहा, कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको उम्र दराज अदा करे, मगर वो भी सेहतमंद उम्र दराज, और अल्लाह ताला उसकी जो बाकी जिंदगी है वो खुशी खुशी गुजरे। थैंक यू, क्योंकि वक्त बहुत कम है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ सुबह से शायद उनके बारे में कहा गया, ज़बान की मिठास दिल का राज नहीं खोलती, ये दिल का राज नहीं खोलती। ज़बान से मैं कुछ भी कहूँ, लेकिन अंदर मेरे दिल में इसके बारे में क्या है वो मेरा दिल। कौन कह सकता है कि मोर को देखकर कौन कह सकता है ये सांप को? सुबह से बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में मीठी मीठी बातें कही, लेकिन उनके दिल में उनके बारे में क्या है वो उनका दिल ही जानता है, उनका दिल। मकबूल साहब 37.5 साल के बाद इस डिपार्टमेंट को खैरबाद कह दी जाती है, लेकिन जो उनके अपने जहां जहां उन्होंने काम किया या जिनके साथ काम किया है, उनमें से मैंने देखा फयाज साहब थे, मेरे कुलीग, और दूसरे जो बाकी या रफीक साहब या ये ताक साहब जो थे, अनंतनाग से 2-4 आदमी यहाँ आए हैं, 5-6 आदमी। उससे पता चलता है, साफ जाहिर करता है कि सुबहानी साहब किस कैरेक्टर के हैं। हजारों साल अगर यहाँ शायद मुझे लगता है जैसा कि मैंने बताया हजारों साल, अगर हजार साल के लिए भी एक मुलाजिम को कहें कि आप अपनी रिटायरमेंट का दिन खुद फिक्स करो, शायद ही कोई ऐसा मुलाजिम होगा जो अपने लिए रिटायरमेंट का दिन फिक्स करे, क्योंकि ये ख्वाहिश खत्म नहीं होने वाली, ये ख्वाहिश खत्म नहीं होगी जो ख्वाहिश हमने, जो ख्वाहिश सभी में। लिहाजा ये इज्जत का मुकाम है, ये सबसे बड़े ऑनर का मुकाम है आपके लिए। पूरे एजाज के साथ इस डिपार्टमेंट से आज रुक सकते हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जैसे आपने ये सर्विस आज तक गुजारी है, वैसे उससे दुगनी ज़्यादा बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी एजाज के साथ आपकी बाकी मानदा भी जिंदगी गुजरे। ये शह बनी थी किसी दूर
کہ اس کے لیے یہ سجدہ شکر ادا کرنے کا موقع ہے. سبحانی صاحب نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس قوم کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ ایگریمنٹ آج وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, فلفل کر رہے ہیں. And the great thing is that he is completing this agreement and fulfilling this agreement with grace and honor. ہم جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, تو ہماری یہ دعا ہوتی ہے, مولا عزت کے ساتھ مجھے اس ادارے میں داخل کرنا اور عزت کے ساتھ مجھے یہاں سے رخصت کرنا. اور سبحانی صاحب کے لیے اس سے بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے جاتے جاتے اتنی عزت مل رہی ہے. اور میں سمجھ سکتا ہوں یہاں کے اسٹاف اور یہاں کے بچوں کے جذبات کہ یہ سبحانی صاحب کی جدائی بہت محسوس کر رہے ہیں. ان کے جذبات, ان کے الفاظ اور ان کے چہرے سے آیا ہیں, یہ میں سمجھ سکتا ہوں. سبحانی صاحب, اس کا مطلب ہے آپ نے اس ادارے میں بہت کام کیا ہے. اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کام کیا ہے, شاید یہ شک کرتے ہیں اس بات پہ, لیکن ہمیں اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے یہاں تنظیم کے ساتھ کام کیا ہے. تبھی تو اتنے لوگ آپ کی رخصتی جو ہے اس ڈپارٹمنٹ سے, اس ادارے سے محسوس کر رہے ہیں. اور جب آپ عزت سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے سجدہ شکر ادا کرنے کا واقعی موقع ہے. کتنی ہمارے ساتھی ہیں یا ہم سے پہلے جو اس مقام تک پہنچے ہی ہیں. ہاں, رہی بات ریٹائرمنٹ کی, یہ ریٹائرمنٹ نہیں ہے, یہ فلفلمنٹ آف ایگریمنٹ ہے جو آپ نے کیا تھا گورنمنٹ سے, اس قوم سے. اور اس کے علاوہ آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. سوچ وہ تھوڑا محدود ہے. ہم کہتے ہیں شاید آدمی بوڑھا ہو گیا, کسی کام کے لائق نہیں ہے. I myself have completed the tenure 3.5 years before. 3.5 سال پہلے میں ریٹائر ہو گیا ہوں. آپ کے الفاظ میں اسے ریٹائرمنٹ نہیں کہتا. اور آپ آج یہ ایگریمنٹ پورا کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے, نیا دور شروع. ہاں, یہ میں سمجھ سکتا ہوں خاص کر یہ بچیاں ہمارے سامنے جو بیٹھی ہیں یہ سوچ رہی ہوں کہ سبحانی صاحب کی نوجوانی کا دور کیسا رہا ہوگا. ظاہر بات ہے. اور میں بتا دوں, ابھی فاروق صاحب نے, ہمارے ساتھی فاروق صاحب نے کہا کہ یہ خوش دل آدمی ہیں. باقی یہ زندہ دل آدمی تھے, خوش دل آدمی ہیں, زندہ دل آدمی. یہ بھی ذہن گام پریشانی سوچنے یاد ہو. ہاں, صحیح بات ہے, میں سچ کہتا ہوں. بہت ہنساتے تھے, بہت مزاحیہ بناتے تھے محفل کو جب اس کی ضرورت ہوتی تھی. اور ریگارڈنگ ہم بینگ اے ٹیچر, ہم یہاں پہ بہت اس کے ساتھی ہیں, ہم نے بہت سارا کام کیا ہے اکٹھے. میرا وہ مقبول صاحب کا ساتھ آلموسٹ 93-94 سے ہمارا ساتھ رہا. تب سے ہم لوگ اکثر اس سے رشید کیا کرتے تھے. رشید کاس پر اچھی ہوئی یہ تو ساتھ جاب سے پتہ ہے سنا تم سے پروڈکشن ہم اس پر رشید کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ سے تم سے جاب ساتھ بہت جسم لیتے تھا. ایڈمنسٹریشن میں کمی کہاں. And it is why we were jealous of him sometimes. ہاں سچ ہے. بیاکھ قسم خوبی آپس, ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انہیں اپنے اسٹوڈنٹس یاد رہتے ہیں, اور یاد رہتے ہیں. میں مشہور قسم آج بھی مگر یمن اس بڑی یاد روزان. آج بھی یمن یاد یم 94 میں اسٹوڈنٹ ہیں سو اس میں آج بھی یمن بالکل یاد ہے. میرے بچوں نے ان سے پڑھا ہے, وہ اس کے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. یمن میں بوزمت یہ سبحانی صاحب کا کوسچن تل ہیں کن ساتن ٲسِم کوسچنس میں سُہ گرے گژھان ڈیپتھ پڑھاتے تھے. اتنا نالج تھا مز یار پہ آرگینک سر, مز کیمسٹری سر, مز مگر سبحانی سر کو زیادہ ناو کو سبحانی سر زیادہ. حالانکہ آئی ایم آلموسٹ فرام یاری پورہ, صرف 8 کلومیٹر دور وہ یاری پور. مگر سچ بات یہ ہے کہ یاری پور زیادہ میانہ کھۄتہٕ زیادہ ان سے یاری پور قدر پیومت ام سے زیادہ بیکاز آف ہز ٹیلنٹ اینڈ آف ہز ڈیڈیکیشن. یس یمو تک
उनको आजकल इस टाइम आई थिंक मोर देन 20,000 students मैंने पढ़ाया है और उसमें मुझे कि ये वहाँ से के पागल पाँच में टाइम लगा टाइम पे तुम्हें लगा वो है कंट्रीब्यूट समथिंग हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया है यहाँ पे हमारे डिस्कसर फैयाज सर हमारे एक्स प्रिंसिपल जावेद सर उन्होंने इंग्लिश वहाँ पे पढ़ाया है हमारे मसूद साहब हैं जो इस वक्त प्रिंसिपल हैं जो स्कूल में यहाँ पे इकबाल साहब हैं जो हमारे लॉजिक के लेक्चर वाइस प्रिंसिपल हैं जारी को इन सबों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मकबूल साहब व्यवस्था की बिल्कुल आपको स्टार्ट प्लेनेट्स ना ओढ़ाना रोशनी मकबूल साहब से स्टार्ट किसी ममालिका आराई के बगैर में बात करता हूँ कि ही इज स्टार्ट सिटअप इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है अभी हमारे यहाँ पे एक अजीज सर ने कहा आपके लेक्चर साहब से कि हिज जर्नी एज ए टीचर हैज एंडेड हैज कम टू एन हार्ट बट आई वुड लाइक टू करेक्ट हिम टीचर्स जर्नी नेवर कम्स टू एन एंड Teacher's journey is a chain. Rather, this chain has been created by his teachers, by our teachers. Maqbool Sahab has enlarged and magnified the chain. उन्होंने उस चैन को बड़ा किया और इस चैन में आपको जकड़ दिया है इसके चिन्ह चैन आपकी जिंदगी को मॉडिफाई किया हमें इसके दोस्तों को बहुत खुशी हो रही है जब उसको यहाँ पे इतनी इज्जत मिलती है हम खुश हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी वो लेगेसी को कायम किया है अपनी उस रवायत को कायम किया है जो रवायत उन्होंने यहाँ कोरा से शुरू की थी यहाँ पे भी उन्होंने कायम किया इस बात को सब में निरंतर होता है छर कादर इंसान से आसकी जो ब्रह्म में आसन बातें निरंतर पाकिस्तान के जो है पैदल नहीं है बकरार से जो उसका अच्छा था आप इसके बाद ये महसूस करेंगे इसके बाद ये करेंगे मगर ये मन से ऐसा तेरी गिरती और मेहनत करी इसकी लेगेसी को आप आगे बढ़ाएंगे में यही दुआ है कि अल्लाह ताला दीन में जीरत नीर हो ये दीन तरक्की दीन दुनिया से और अल्लाह ताला आप बच्चों के नसीब कुछ अच्छे करे आपको कुछ वक्त बना दे आपको कुछ वक्त अदा करे ये मेरी दुआ है हम सब को सेहत कायम रखे मोहम्मद से कुछ प्यार का अल्लाह ताला से इनायत कि इनकी सेहत अभी कायम हो और मेरी दुआ है कि इनकी सेहत कायम रहे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जवान के सिनेमा हमेशा मुझे जिसमानी एवरग्रीन सर and still he life looks as evergreen, as good as 20 years earlier. ज़्यादा चेंज कुछ आई नहीं है हालांकि फील्ड चार्जिंग कर क्योंकि 36.5 years serving a department it is larger part of life उन्होंने बहुत ज़्यादा जवानी दी है इस डिपार्टमेंट को उन्होंने अपनी डेढ़ उम्र में इसी जवानी को इसी डिपार्टमेंट को दी है अभी बुढ़ापा इसमें आया नहीं है और मैं चाहता हूँ कि बुढ़ापा लेट हो जाए इनकी जिंदगी लंबी हो जाए और बुढ़ापा लेट हो जाए बुढ़ापा टीवन पता ना कहाँ फंसे उसके अल्लाह ताला तेने 12 बजे मुस्तकिल बने और रोशन ताबदार और यहाँ पे जो सब जो भी हैं सबको अल्लाह कुछ वक्त ही अदा करे अल्लाह ताला We also know the development of parks in the institution, different parks, paintings, does not in itself, we can say, speak volumes about his dreams, about his taste towards aesthetics. I one thing remember surely, the area where we are parking vehicles today these days, before the arrival of Subhani sir, that area used to give a ghost look. Journal of Worthy Principal sir started 37 years ago, and today that sojourn, that journey comes to an end.
मोहब्बत का इजहार किया। आप मेर साहब इजहार कर रहे हैं, मुश्ताक साहब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल खेव आगे बढ़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तालियां जोरदार। और हम वेलकम कर रहे हैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी राजपुरा जो यहाँ तशरीफ आवर हुए हैं, और ताकरे साहब हमारे इस इंस्टीट्यूशन के एक्स लेक्चरर साहब अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए और गिफ्ट पेश कर रहे हैं। मोहतरम ताकरे साहब के पीछे पीछे आ रहे हैं। जायद हुसैन सर, नेशनल अवार्डी मोहतरम वली मोहम्मद साहब, अरबल का हाई स्कूल बच्ची गले मिल रहे हैं। प्रिंसिपल बच्ची मोहतरम वली साहब, I feel proud of my friend. मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं मकबूल साहब का दोस्त रहा हूँ और आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका स्वरूप मैंने आगे लोगों ने हमेशा कदर कर ठीक है। जब फयाज साहब मकबूल साहब के समावियत मुस्लिम हम मेरी मशहूर करते फयाज साहब और मकबूल साहब ने जो काम जब हमने किया हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं दोनों पे। मोहतरम भारत साहब हमारे मस्जिद प्रिंसिपल सर को शाल ओढ़ रहे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए। सर मसरूर साहब हायर सेकेंडरी स्कूल जारीपोरा से अपने मोहब्बत का इजहार लेके आए हैं। मसरूर साहब और कुरानी पाक का नजराना, अनमोल नजराना पेश करते हुए भारत साहब अपने मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए हाई स्कूल का मिस्टर रफीक साहब अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए वाह क्या बात है रफीक साहब। माला पहने वाले मोहतरम रफीक साहब वर्दी सर को गले मिल रहे हैं मोहब्बत का मेल लोग इंशाल्लाह। हमारे रिव्यूड पर्सनालिटीज ऑफ द डे
मोहतरम खान साहब एक्सलेंट का हाँ टीम भी गए मोहतरम शाहिद साहब और साथ में मुश्ताक साहब सबका खैर मकदम। और ये था इजहार मोहब्बत हमारे वर्दी प्रिंसिपल का के साथ। अल्लाह करे ये इजहार मोहब्बत हमारे साथ के लिए ताउम्र खुशबू का बहार लेके आए। गवर इकबाल साहब मुना जावेद अहमद आजाद साहब का लेक्चरर मातबे गंगलदियानी कोड़ा वर्दी साहब प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि वो अपनी चेयर पर बैठ के तकलीफ फरमाए। वर्दी हमारे सर के करीबी साथी हाई स्कूल है नजरीर साहब तशरीफ बाबा हो चुके हैं और अपना नजराना लेके आ रहे हैं। मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं तो कभी हमने। मोहतरम मुकाम हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर और DPO पुलवामा मोहतरम मंजर अहमद खान साहब, इनके एक साइड में बैठे मोहतरम फैज अहमद वानी साहब, गुलाम नबी मीर साहब, रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन मास्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मोहतरम शबीर साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल पहलगाम, मोहतरम रफीक साहब, रिटायर्ड हेडमास्टर साहब हाई स्कूल टहाब, मोहतरम मुश्ताक साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल लागनो। उनको यहाँ से आवाज़ आई क्योंकि हमारे मुश्ताक साहब भी उनके साथ काम करते हैं थे। मेरी ज़ौजा मोहतरम इरफत जी, शाहिद साहब प्रिंसिपल कम जाड़ियों कम हेडमास्टर, पूरे एक इलाके पर उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। मोहतरम शाहिद साहब, मोहतरम फारूक साहब वानी, उन्होंने यहाँ पे अपना तारुफ भी दिया और उसके बाद ये भी रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन मास्टर हैं। उनके भाई, उनसे ज़्यादा मेरे भाई मोहतरम मेरे छोटे भाई फैज अहमद वानी साहब, लेक्चरर फिजिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स प्रोग्राम, अभी शायद कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मेरे अजीज मेरे दोस्त मिस्टर जावेद साहब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कोयल, मेरे दोस्त मोहतरम हयात साहब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सतूरा, सोफी
میرے بچپن کے وقت محترم غلام نبی تانترے صاحب غلام نبی تانترے صاحب غلام نبی آفتاب صاحب ہائر سیکنڈری اسکول نور پورہ پرنسپل، محترم مشتاق صاحب پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بائز ترال، شجاع شفقت حسین پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول ٹاپورہ گلزار پورہ، محترم فاروق عبداللہ یہ بھی میرے ساتھ ہی رہے تو پرنسپل ہائر سیکنڈری ریٹائر ہائر سیکنڈری اسکول بغام، میرے دوست محمد شیخی جو جرنلسٹ بھی ہیں اور جو پبلشر بھی ہیں، تو یہ یاری پورہ سے ہیں، تو میرے بچپن کے بہت قریبی ساتھی محترم محمد اقبال ترکی صاحب، تو ان کا بڑا بھائی، ان کو بھی شاید آپ خوب جانتے ہوں گے، محترم مشتاق احمد ترکی صاحب، اس کے سامنے بیٹھے میرے بھائی، بڑے بھائی میرے عبدالسلام محمد شفیع ڈار لاسی پورہ، محمد اشرف صاحب پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول آری حل، منظور احمد شیر گلری پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول درگام، فاروق احمد ڈار میرے بھائی، اس کے بعد جاوید حسین، کہتے ہیں کہ نہیں کریں تعارف مگر کہنا پڑے گا، تو پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول میں تعارف دینا بھی چاہتا ہوں کیونکہ دراصل ابھی تک یہ ہوا نہیں، اس کے سامنے بیٹھے ہیں، چلیے اس کے آگے میں سیدھے جاؤں، اس کے بعد اس میں مل جل کے آتے ہیں میرے سٹاف ممبرس، اس کے علاوہ یہاں پر خاص کر مسعود صاحب ہیں، سرتاج ہیں جو کہ ایک ہائی اسکول کچھ ٹیچر ہیں، اس کے بعد داور اقبال ہیں میرے دوست، لیکچرر پولیٹیکل سائنس ہائر سیکنڈری منت، تو باقی اس کے علاوہ محمد حسین ہیں کلے، اس کے بعد ریٹائر نائب اسسٹنٹ ہیں، تو یہاں محمد شفیع حکیم یہ بھی ریٹائر ہیں، بہرحال یہاں پر اس کے علاوہ جو باقی یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے عزیز، اور اس کے علاوہ مشتاق صاحب فزکس لیکچرر، تو میرے میں کہوں بھائی ہی رہے، اور ان کے محمد اقبال شیخ محمد اقبال صاحب یہی ہوتا ہے ریٹائرڈ پرنسپل، میں بڑا فخر بھی کرتا ہوں، فخر نہیں خوش ہوتا ہوں ریٹائر کہنے میں، کیونکہ میں بھی اب محمد یونس صاحب زاویو صاحب، اس کے ساتھ ولی محمد صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول وچی، نذیر صاحب ہیڈ ماسٹر ریٹائر، اس کے علاوہ غلام نبی، سوری سر میں وہاں پر تھوڑا کنفیوژن ہوا، غلام نبی نجات صاحب، اور یہ بھی اس وقت تقریباً پورے اس ہمارے پلوامہ کے ناز میں چھایا ہوا ہے، جیسے شاہد صاحب وہاں پر ہیں اننتناگ میں، تو یہاں پر اس کے بہت سارے ہائر سیکنڈری سے یہ پرنسپل درگام میں پہلے پورا تو پلوامہ سے سبوں کو میری طرف سے پیار بھرا اور خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال ایک طرف سے آپ لوگوں کے بچھڑنے کا غم، دوسری طرف اس نئی زندگی، نئے پڑاؤ کے شروعات میں اس اہم گھڑی میں اس وقت ہوں، تو میں جو پرانا جو ماضی ہے
یا جو اس سروس کے ساتھ میرا وابستگی رہی ہے، یہاں پہ اپنے جو خاص کر یہ 37 سال میں نے دیے، تو یہ یا پورے جو آج تک میرے یہ 60 ایئرس میں نے گزارے یہ کسی پڑھنے اور پڑھانے میں خرچ کی. پہلے 20-22 سال پڑھا، اس کے بعد پڑھانے کا کام شروع کیا، اور اس سروس کے آخری 3-3.5 سال تک میں صرف ایز این ایڈمنسٹریٹر رہا. تو یہاں جس بات کی یہاں پہ سب نے عکاسی کی کہ یہاں پہ جو میں ٹیچر تھا، یہاں پہ میں لیکچرر کام کیا، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ شاید سفل یعنی کامیاب پیریڈ رہا ہے. یا فیاض صاحب نے کہا تو اس پیریڈ میں بھی اگر میں نے کچھ بچوں کو پڑھایا، اس نے یہاں پر بیٹھے بہت سارے جاوید حسین صاحب ہیں، مسعود صاحب ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ فیاض احمد وانی صاحب ہیں، فاروق احمد صاحب ہیں، انہی کی وجہ سے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میرے ساتھ اس وقت بھی کولیگز تھے یا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ ساتھی ہیں، میں اگر وہ کامیاب رہا یہ انہی کی بدولت سے ہے. اس کے بعد جب میں تھوڑا اور آگے بڑھا، میں آپ یہاں پر ایڈمنسٹریشن کی بات کروں گا، تو یہاں پر اگر میں نے کچھ کیا، اگر اس میں میری یہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی، مگر جو میں کامیاب ہوا شاید اس میں میرے جو یہاں پر بیٹھے دائیں طرف سے جتنے سارے یہ اسٹاف ممبرس ہیں، یہ ان لوگوں کی معاونت سے ہے. شاید ان کے بغیر میں نہیں کر سکتا تھا کچھ. اور اگر میں نے کچھ کیا، دیکھیے ایک پرنسپل ایک ایڈمنسٹریٹر کو صرف کہنا ہوتا ہے یا کاغذ پہ لکھنا ہوتا ہے، مگر اس کے لیے جو باقی عملی طور پر جو کام کرنا ہوتا ہے، جو پھر اس کے بعد کام کو پائی تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، وہ ان اسٹاف ممبرس کا ہے. اور یہ کامیاب اگر میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میری اسٹاف ہیں، جس اسٹاف نے مجھے زبردست یہاں پہ ہیلپ کیا، انہوں نے کنٹریبیوشن کیا. بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی قابل ذہین لیکچرر، ٹیچرز یا میرے پاس جو کلاس 4 تھے، انہوں نے جس وقت جو میں نے کام کیا، خدا نہ خواستہ اگر وہ غلط بھی ہوگا، شاید میرے سٹاف نے کبھی اس میں اف تک نہیں کیا اور اس کام کو انجام تک لے آئے. تو یہ کانٹریبیوشن اس کو جاتا ہے. تو اس سے بھی اور زیادہ میں آپ کو کہوں، اگر میری یہاں پہ تھوڑا سا جہاں پر کسی نے کہا پگڈنڈی بنائی، تو یہاں پر انسٹیٹیوشن میں بہت سارا کچھ خرچ کیا، تو آپ کو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس علاقے میں جتنے سارے شیخ اقبال صاحب ہیں، یہاں پر جاوید صاحب ہیں، یا جیسے ہمارے پاس اشرف صاحب ہیں، یہاں پر بہت متاثر ہوا ہوں. یہاں پر میرے مشتاق صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، یا غلام نبی صاحب ہیں. ان پرنسپل صاحب کی جتنے سارے جو میرے ڈسٹرکٹ میں تھے، انہوں نے جو جب میں ان کے کہیں پہ گیا یا کوئی میٹنگ ہوتی تھی ہوا کرے، تو ان سے میں بہت انسپائر ہوا ہوں. تو پرنسپل حضرات جو ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ہیں، تو میکسیمم پرنسپل حضرات سے ہی میں نے سیکھا. پھر اس کے بعد میں نے وہ بات یہاں تک لائی. لہذا اس کامیابی میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا کامیاب ہوں یہ ان کی وجہ سے بھی ہے. اور اس سے اوپر سب سے بڑھ کر میری جو دوڑ دور تھی، میری جو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ، میں ایک دم جب دوڑ کے جاتا تھا. آپ دیکھیے صرف کام خالی کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے فنڈز چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے کم از کم اپروول چاہیے. تو اس کے لیے میں حالانکہ یہاں پہ ہمارے سی او صاحب رہ چکے ہیں، میں نے 3-4 سی اوز کے ساتھ کام کیا، تو ان سی او صاحب کے ہوتے ہوئے بھی میں محترم منظور صاحب، کیونکہ یہ تو ڈی پی او ہمارے بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ افسر بھی رہے ہیں، تو یہ جو اس پھر کوئی بلڈنگ یا کوئی چیز یا کوئی کام کرنا، اس کے لیے پھر فنڈز کی واگزاری، اور اگر فنڈز بھی نہ ہوگے پھر بھی جو انہوں نے میرے اس کندھے پہ ہاتھ تھپ تھپایا، جنہوں نے مجھے شاباشی دی اور کبھی نہیں کہا نہیں. مجھے یاد ہے میں نے کئی بار منظور صاحب سے کہا وہاں پہ، کیونکہ پلاننگ سے ہی زیادہ
काम निकलता है तो मैंने जब भी पूछा उनसे सर मुझे ये काम करता है, मुझे 3 लाख चाहिए। मैं कहता था 3 क्या, 3 करोड़ मैं आपको दे दूंगा सर मुझे, हालांकि कभी फिर मिलते भी नहीं थे, मगर मैं काम इनिशिएट करता था, मैं स्टार्ट करता था। इसका वजह है कि मंजूर साहब की जो मुझे हिम्मत हुई, उसने जो मुझे हौसला दिया, यानी जहाँ पर भी जब भी मैंने उसको और कभी कहा यहाँ आओ तो यहीं आते थे, तो कहीं कहते थे मुझे उधर ही आओ तो उधर ही जाते थे। हालांकि कल मुझे डायरेक्टर साहब को भी मैंने इनवाइट की थी आज इस डे पर, वहाँ भी मैंने मंजूर साहब को ही भेजा, आप इस डायरेक्टर साहब को मेरी तरफ से इनविटेशन दीजिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि कामों में नहीं, स्कूल की कामों में नहीं, मेरी जो पर्सनल, मेरी जो प्राइवेट काम थी उसमें भी ये हाथ बटाते रहे। और इस तरह से जो मुझे चीफ एजुकेशन ऑफिस की तरफ से, अब चूंकि यहाँ पे मौजूद है इस वक्त मोहम्मद साहब, मैंने कहा कि ये इन सालों में जब तक मैं यहाँ रहा पूरे इन सालों को यहीं पे थे, इसी पोस्ट पर फाइज थे और उनका भरपूर साथ मिला। तो इस तरह से जो मेरी इस कामयाबी का श्रेय है ये उनको भी जाता है। लिहाजा करके मेरी सिर्फ कोशिश थी, तो मैं इसके लिए आप सब लोगों को, चाहे मेरे साथ जो टीचर रहे, जब हम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, जब हम क्लास में कहीं किसी ने कहा 9 क्लास देना, और ये बात झूठ नहीं है, मैंने पूरे एक दिन 13 क्लासेस एट अ सिटरेट, सुबह से शाम तक 13 क्लासेस, वो भी 40 मिनट या 30 मिनट के होते हुआ करते थे। तो वो सही बात है कि एनर्जी भी थी, मगर शौक था। और मैं आपको इसके बारे में और एक एग्जांपल बताऊं, मैंने शायद पिछले दिन भी ये बात शेयर की है बहुत लोगों से कि मैं पिछले ही इसी साल जून में मैं जब ले गया था, तो वहाँ पे मैं जब ले गया तो एनटीसी के सिलसिले में, तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे अफसर मिले, मुझे वहाँ पर एक तहसीलदार मिला, गाड़ी भी रखी अवेलेबल, मकान भी रखा अवेलेबल, मुझे सिर्फ 4-5 दिन के लिए जाना था। जब मुझे हर कोई चीज़ वहाँ फ्री मिला, तो मैंने वहाँ पर होटल भी फ्री मिला, मैंने सब कुछ मिला फ्री, तो मैं 15 दिन लगभग रहा लेह में। मैंने बड़ी ईद जो है, ईद उल अजहा जो है, वो भी मैंने वहाँ पर ही अदा की लेह में ही। इस साल 24 की बात है, ये जून 24। तो कहने का ये मतलब है कि उन बच्चों को जब मैंने देखा वो इतने खुश थे आज 30 साल के बाद, उन्होंने कहा सर मैं, उसने वो थोड़ा शायराना अंदाजा रखा, उसका नाम है रहुल्ला, उस स्टूडेंट का वो तहसीलदार है, कहा सर मैं जो कुछ भी हूँ आपकी इनायत है, तो ये जो गाड़ी है ये मेरी नहीं है सर, आपकी है। अगर आपने मुझे नहीं पढ़ाया होता, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं तहसीलदार ही नहीं होता, जब मैं तहसीलदार नहीं होता तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती। तो ये जो गाड़ियां हैं, ये जो बाकी मेरे पास शोहरत है, बाकी चीज है, ये सब मुझे अपना नहीं, ये आपका है। लिहाजा इस तरह से पता चला कि सचमुच जो ये पढ़ाई या पढ़ाना, और वो भी मैंने पहले भी आपको बता दिया, यहाँ किसी ने कहा, वो शायद मुझे याद, शायद फारूक साहब ने कहा कभी किसी बच्चे को ट्यूशन फीस के बारे में, मैंने कभी नहीं कहा बच्चे कि तुम फीस लाओ मैं पढ़ाऊंगा। किसी ने दिया बेहतर, किसी ने नहीं दिया उससे बेहतर, तो कभी किसी को तंग नहीं किया। और उस तरह से बहुत सारे गरीब बच्चों ने भी, या जो तो मुझे उम्मीद है शायद उन्हीं की ये दुआई भी हो सकती है कि मैं इंशाल्लाह इस मुकाम पर पहुंचा, और मैंने शायद इस तरीके से इस डिपार्टमेंट को अब अभिला कर रहा हूं, तो शायद ये उन लोगों के भी दुआएं हैं। और मुझे पता चला उस लिए में उस वक्त कि दरअसल जो एक उस्ताद का काम है, या जो ये उस्ताद है, ये भी यहाँ पर किसी ने कहा कि हफीज साहब ने ये बात बहुत अच्छी कही, मुझे बेटी ने कहा आपके मुझे डॉक्टर के पीछे हैं, जो सबसे ज्यादा कौम को देता है वो एक उस्ताद ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। बहरहाल मैं आप लोगों का यहाँ पे शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पर मेरी इस काम को सराहा। इसको यहाँ पे आपने, किसी ने माला पहन के, किसी ने शाल पहन के, ये शायद मैं खुद भी समझता हूँ, जैसा कि खान साहब ने भी बोला कि शायद ये कामयाबी, मेरे ख्याल में ये कामयाबी का राज है कि अगर कोई यहाँ पे
यहाँ इस स्टेज पर आए, ये आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोग यहाँ पर आए और आपने मुझे यहाँ पे हौसला, अल्लाह ताला करे कि आप लोग भी खुश व खरम रहें, आबाद रहें। आप जो जितने सारे आज तक जो रिटायर हुए, उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो और खूबसूरत बने, क्योंकि बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे मसले हैं जिनमें वो कमाल दिखा सकते हैं। और जो अभी इन सर्विस है, मैं दुआ को हूँ खुदा से कि उनकी भी रिटायरमेंट इसी तरीके से, इसी खुशहाल तरीके से अंजाम पजीर हो, ये मेरी दुआ है। और अल्लाह करे कि हर कोई बस सलामत रहे, क्योंकि इस वक्त जो मुझे लगता है कि अक्सर इस्मान सब महाराज आसान पता बोर तमिस मानियो निवन तबस बिजो कागज पे आता क्या सुशु कुंजन, इसी तरह से मुझे सच लगता है, ये बात सही है। बिल्कुल इस वक्त बड़ी स्टेज है, इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड है, या हम कहेंगे वो ऐसा एक तरफ से बिछड़ने का गम, दूसरी तरफ से नए जो मंजिल हैं उनको स्टार्ट करने का खुशी, या हम कहेंगे शौक जो में है, मेरे अंदर है कि मैं क्या काम करूं, कब करूं, कैसे करूं। ये एक तरफ से मुझे शौक है, खुशी है, दूसरी तरफ से आपकी जुदाई का गम भी है। तो इन दो चीजों के दरमियान मैं आपको कहूंगा कि मेरा जो दुआ है इस वक्त, मुझे लगता है शायद खुदा कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला करे आप लोग सब खुश रहेंगे और आपका सेहत अच्छा रहे। तो जितने सारे दोस्तों ने यहाँ पे आके मेरी हौसला अफजाई की, खुदा करे उनको भी खुशी नसीब हो, तो और आखिरत भी, क्योंकि असल में है ना, जहाँ जाना है उस चीज़ शायद वो याद नहीं रहता है, मगर याद अगर रखे आदमी तो उस तरह से इंसान हमेशा काम संभल के ही करेगा। बहरहाल मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी पहल सबूत करो। This is all about life, sir. I'm here to extend my vote of thanks to the distinguished guests. It's indeed an honor to have you here and grace this occasion. Yes, sir. The presence of the DPO Sahab, Wadi Zario Sahab, and galaxy of intellectuals is a testimony to the fact that you have been loved and you will surely be loved. I on behalf of entire faculty express the vote of thanks, and it's in fact a testament to the fact that Subhani Saab has had a great legacy and he had contributed a lot to the entire institution and the entire department. Thank you all. Thank you very much.
well, it's fine. ये जो नौकरी होती है, चाकरी होती है, and it's इसकी अदा से जहर भी बन जाते दवा وتعز من تشاء وتذل من تشاء Thank you.